سعدیہ جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان حکومت۔ سعدیہ صاحبہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقیناً بڑا بزی وقت ہوگا سندھ حکومت کے لیے بھی۔ سو فار جو تیاریاں ہیں، اور اب تو وہ دن آ گئے جب ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ پنجاب سے سندھ کو انٹر کرے گا، سو وی آر رائٹ دیئر۔ تیاریاں پکی ہیں، یو آر کانفیڈنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، کیونکہ رات سے پنجنت جو ہے وہ رائس پہ ہے، اور پنجنت کے بعد کل اریگیشن منسٹر سندھ نے پنجنت کا پرسنلی وزٹ بھی کیا ہے، اور جو لاسٹ ریکارڈ کیا گیا تھا وہ 564 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ پنجنت سے گڈو کی طرف کا فلو ہے، اور اس وقت گڈو بیراج پہ اپ اسٹریم 4 لاکھ کے قریب پانی جو ہے وہ ہے، اور ڈاؤن اسٹریم 380 ہے۔ تو بالکل اب پانی آئندہ 24 گھنٹے میں گڈو بیراج تک امید کی جا رہی ہے کہ پہنچے گا۔ سندھ حکومت، آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا اینڈ وی آر فلی پریپیئرڈ، اور اب ساتھ میں کیونکہ بارش بھی شروع ہو گئی ہے اپر سندھ میں، لاڑکانہ، جیکوآباد، کشمور جو علاقے ہیں جہاں سیلابی پانی داخل ہونا ہے، ان علاقوں میں رات سے بارش کا بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن سندھ حکومت نے آلریڈی ریلیف ریہیبلیٹیشن کیمپس جو عمارتیں تھیں وہ خالی بھی کرا لی، لوگوں کو کی نقل مکانی، کیونکہ آپ کو پہلے دن ہی بتایا گیا تھا کہ کوئی تقریباً 16 لاکھ کی آبادی ہے رائٹ اور لیفٹ بینک، جو سکھر کوٹری سے ٹوورڈز کوٹری ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہ جب پانی اترے گا تو کوئی 16 لاکھ کی آبادی ہے، اور کوئی اسی طرح لگ بھگ مویشی، تو منتقلی کا کام فرام کوٹری ٹو سکھر جو ہے وہ گورنمنٹ آلموسٹ کمپلیٹ کر چکی ہے، لوگوں کو کیمپس میں ہم شفٹ کر چکے ہیں، ان کو جو فیسلٹیز دینی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے سعدیہ صاحبہ کیمپس میں؟ کیونکہ 16 لاکھ تو بہت بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ کیمپس میں نہیں ہیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے یہاں گئے ہیں، پھر ایک چیلنج یہ آتا ہے کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، سو وین یو سے کہ ہم یہ کام مکمل کر چکے ہیں، سو اس کا مطلب تصور کریں کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، کیونکہ لٹرلی آخری لمحے تک لوگ پانی سر پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے مال مویشی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، گورنمنٹ نے کیونکہ ابھی بھی ٹائم ہے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ لوگ بآسانی کچے کے علاقے سے بھی لوگ بآسانی نہیں نکلتے، ان کو بائی فورس نکالنا پڑتا ہے، جس پر سندھ گورنمنٹ پورا کام کر رہی ہے۔ کل بھی بہت بڑی تعداد میں ایگزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے، لیکن کل بہت بڑی تعداد میں فرام کوٹری ٹو سکھر ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہاں لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں، لیکن انہوں نے فیملیز نکال دی ہیں کہ نہیں ہمارے مرد یہاں رہیں گے، ہماری زمین ہے، آپ کو پتا ہے یا ہمارے گھر ہیں وہ ہیں، لیکن وہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مکمل طور پہ ایک ایویکویشن۔ لیکن ہما میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں گئی تھی جہاں پر یہ دریائے سندھ سمندر میں گرے گا، وہاں آخری جو گاؤں ہے، اور وہ لوگ اتنے خوش ہیں، مطلب ہم اور آپ سیلاب سے پریشان ہیں، پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، لیکن جو کوٹری ڈاؤن اسٹریم کیٹی بندر کے قریب جہاں یہ پانی سمندر میں گرے گا، وہاں کے لوگ ڈیلٹا، جی بالکل سندھ کا جو ڈیلٹا ہے، وہاں کے لوگ اتنے خوش ہیں، اور ان کے لیے جیسے یہ سیلاب کا جو پانی ہے ان کے لیے وہ زندگی ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد ڈاؤن اسٹریم پہ اتنی بڑی تعداد میں اتنے لاکھ کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے کہ 22 دن سے سمندر پیچھے ہٹ گیا ہے، اور میٹھا پانی جو ہے وہ ڈیلٹا پہ سندھ کے سعدیہ موجود صاحبہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کے لیے یہ جو خوشی ہے برقرار رہے، کیونکہ پانی کا بھی تو اماؤنٹ جو ہے کہ کتنا پانی ہے دیٹ میٹرز اے لاٹ، تو لہٰذا اوبیسلی ہم یہی دعا کریں گے۔ اچھا، لیٹس ٹاک اباؤٹ کراچی ناؤ سعدیہ صاحبہ، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جہاں لاکھوں کیوزک واٹر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنا ہے اینڈ آل دیٹ، کراچی شہر
शहर में तो चंद सौ की तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, कुछ मिलीमीटर में बारिश हो जाए तो कराची के नॉट टेक इट। अब पिछले 2 हफ्ते पहले जो बारिश हुई थी, एक दिन की बारिश हुई थी, हमने देखा कराची स्टैंड स्टिल पे आ गया। स्कूलों को छुट्टी होगी, दफ्तरों में जाने के लिए लोगों को एडवाइस कर दिया गया कि ना जाएं। अब मेयर साहब ने और सीएम साहब ने अगली बार बारिश के लिए ये कहा था कि मैनेज हो जाएगा और ये छुट्टी वगैरह ये सब कुछ शायद ना होनी पड़े। आज हमने देखा फिर स्कूलों की छुट्टी है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? हम क्यों नहीं मैनेज करते कि थोड़ी सी बारिश में भी हमें एक निजाम जो है अपना फुल स्टॉप लगाना पड़ता है, पॉज करना पड़ता है उसमें। देखिए हुमा, जो पिछली बारिश जिसकी आप बात कर रही हैं वो मैंने आपके शो में कहा था इट वॉज अ डिजास्टर, क्योंकि चंद घंटों में 200 मिलीमीटर कराची की कैपेसिटी, कराची क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर की कैपेसिटी नहीं है। अब हम देख रहे हैं पंजाब में जिस तरह बारिशें हो रही हैं और बेचारे शहर जो है, सीएम जो छुट्टी देने की बात है वो गवर्नमेंट ने उस तरह ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन जाहिर सी बात है पेरेंट्स भी डरते हैं, स्कूल्स भी, क्योंकि जो मेट ऑफिस की प्रेडिक्शन है कि इट विल बी हेवी रेन्स एंड इट विल बी फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग इन द सिटी, तो इस वजह से पेरेंट्स भी डरते हैं और जाहिर सी बात है बच्चे स्टक अप हो जाए, जो कि पिछली बार हुआ था। ट्रैफिक मैनेजमेंट के इश्यूज। तो इस दफा एडवाइस क्या है आपकी शहरियों को? क्योंकि जाहिर है एक दफा ये भी शिकवा था पिछली दफा कि शहरी बात नहीं सुन रहे हैं, हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शंस दे रही है। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने केएमसी कराची ऑन हाई अलर्ट, इस वक्त तो पूरा सूबा ऑन हाई अलर्ट है क्योंकि फ्लडिंग की सिचुएशन है, लेकिन कराची स्पेशली केएमसी जो है वो हाई अलर्ट पे है, तमाम अमला उनका मौजूद है। शहरियों के लिए यही है कि अगर अभी तो देखें कराची में उस तरह बारिश रात से हल्की फुल्की बारिश हो जरूर रही है, लेकिन उस तरह की खुदा न खास्ता तेज बारिश या हैवी रेन नहीं हुई है, लेकिन शहरियों से शुक्र है। लेकिन सो फार मैं शहरियों से यही कहूंगी कि अगर जरूरत नहीं है तो प्लीज घरों से ना निकलें, क्योंकि हम तो एज नेशन हमें होता है कि जी तेज बारिश हो रही है, चलो बाहर निकलें और शहर का चक्कर लगा के आए। तो मैं उन लोगों को यही कहूंगी, और फिर प्रॉब्लम होती है, गाड़ियां बंद होती हैं। कोशिश स्कूल की पॉलिसी कोई हुकूमती सतह पे जाहिर है नहीं कोई अनाउंसमेंट है। आज कुछ स्कूल खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं। बहुत से पेरेंट्स पिछली दफा के एक्सपीरियंस से जरा डरे हुए हैं, दोपहर में फंसा के शाम को पहुंचे थे। कल हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, सो इस बारे में कोई क्लैरिटी आ सकती है आज शाम में कि हाँ जी कल स्कूल खुलेंगे, बंद होंगे? हाँ जी बिल्कुल, शाम में अभी मेट ऑफिस जाहिर सी बात है सिस्टम को रीड कर रहा है, वो जैसे एडवाइस करेंगे, एनडीए में जैसे एडवाइस करेंगे उसको देखते हुए गवर्नमेंट फैसला करेगी कि कल स्कूल जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चे, बड़े लोग तो फिर भी चले थोड़ा सब्र कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे गाड़ियों में काफी घंटों के लिए अगर फंस जाए तो वो मुनासिब अमल नहीं है। सादिया साहब एक और चीज आपसे पूछना चाहते हैं, 2 हफ्ते बीच में गुजर गए, 2 हफ्ते पहले बारिश हुई थी जिसमें बिल्कुल ही कराची जो था वो ठप पड़ गया था। अभी कुछ हम बेहतरी एक्सपेक्ट करें, बारिश तो फोरकास्ट है, हैवी बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन पिछली दफा हमने जो शारा फैसल को बिल्कुल ब्लॉक्ड होते हुए देखा, पानी जो था वो अंडर पासेस में पूरे पूल्स बने हुए थे। हम एग्जैक्टली वही चीज एक्सपेक्ट करें या फिर शायद कुछ बेहतर हो गया होगा? नहीं जी, वो जो बारिश हुई थी अल्लाह ना करे कि उस तरह की बारिश दोबारा 200+ मिलीमीटर कराची, तो कुछ घंटे के लिए तो शायद हो सकता है कि अगर उतनी बारिश हुई तो कोई रुकावटें आए, लेकिन बाकी जो ड्रेनेज सिस्टम है देखें, क्योंकि उसकी 40 mm कैपेसिटी मेयर साहब ने बताई है। बिल्कुल, ये बात तो बहुत रिपीट हो रही थी। सादिया साहब, सॉरी दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।